پہلا سٹیپ کرنا ہوگا, پہلا سٹیپ وہ عدل اور انصاف قائم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, عدل اور انصاف ہم ہمیشہ دوسرے کے لیے تو چاہتے ہیں. مطلب مجھے یہ ہوگا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو یو شوڈ بی پنشڈ, لیکن اگر میں اپنے آپ کی بات کروں تو ہم اپنے ساتھ کبھی عدل اور انصاف نہیں چاہیں گے. یہ پرابلم ہمارا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں, دوسرے کو مجرم سمجھتے ہیں, مگر اگر ایک معاشرے میں عدل کا ایک نظام قائم ہو جائے تو پھر جو بھی مجرم ہوگا اس کو سزا ملے گی, چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہو. ٹھیک ہے, اب پروگرام ہے تو پروگرام سے انصاف تو کرنا پڑے گا, جانا پڑے گا ایک بریک پہ. اب ہم ناجائز تو نہیں کر سکتے نا, ہم تو عدل انصاف کریں گے پروگرام کے ساتھ. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج. اور جن کے گھر میں لائٹ نہیں ہے تو ان کے کل صبح دیکھ لینا. چلیں لیٹس گو آن اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور تھوڑی سی مطلب بریک میں پتا چلا ہمیں کہ لائنز میں تھوڑا سا ایشو ہے, تو جو لوگ کالز کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں کہ ہماری کالز نہیں لگ رہی, میسجز کر رہے ہیں, کالز کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اور ہو سکے گا ہم ریکی کا واؤچر پھر نیکسٹ ویک دے دیں گے آپ کو, جو ہماری نیکسٹ ریکی ہوگی. تو اتنا ٹینشن آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. سیکنڈلی میری بیسٹ فرینڈ ایک ہی آج کل لڑکی بچی ہوئی ہے میرے ساتھ, سیرش, وہ تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے. سو یو گرل گیٹ ویل سون, بیکاز تمہیں جمعے کو مجھے پکڑ کے کہیں لے جانا ہے. اچھا جی, اچھا سیرش کا بھی تو بہانہ نہیں ہے, کیونکہ وہ میں نے سوچا جمعے کو مووی پہ چلیں گے, تو اس نے کہا ہاں, اس نے مووی کا بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس کی طبیعت کو فلو ہوا ہے, تو اس نے کہا ہاں ول لیٹ یو نو. تو مجھے لگ رہا ہے وہ مجھے کوئی گولی دے رہی ہے, ایسا تو نہیں ہے؟ اب اگر فلو ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی اب فرائیڈے تک تو ٹھیک ہو جائے گا نا. فلو تو ٹائم لگتا ہے نا, فلو میں ٹائم لگتا ہے. بٹ ایون شی کین یو نو گو آؤٹ وتھ می وین ایون شی از ان دی فلو, شی اوز می دیٹ. اچھا مجھے بات بتائے کہ یہ جو ابھی یہ سارے لوگ ہیں, ابھی یہ مجھے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ جن کے اگر واؤچر نہ نکلے تو وہ سمجھتے ہیں ہم واؤچر اپنے کسی رشتے داروں کو دے دیتے ہیں. اب میرے اور سر کے ہم دونوں کے علاوہ بڑے کم رشتے دار ہیں, اور اتنے کم ہے کہ گنے چنے انگلیوں پہ آ جاتے ہیں, سب نے سب کیا ہوا ہے. سچی بات ہے. ایک چیز میں بتا دوں, عروج اور میں ہم بڑے اوتھینٹک لوگ ہیں. اگر ہم اوتھینٹک نہ ہوتے نا تو پہلی تو بات ہے کہ شاید میں پاکستان میں ہی نہ ہوتا. اور جو علم اور جو اللہ نے ہمیں ایکسپیرینس اور جن چیزوں سے نوازا ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو اندازہ نہیں ہے ایک عام آدمی کو. مگر ہم بڑے اصول پسند ہیں, اور ہماری آفس میں کام کرنے والے بھی فالو کرتے ہیں کچھ پرنسپلس کو. ٹھیک ہے نا, وہ تو صحیح ہے, وہ ان کو اس لیے ہم یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن وہ بات کریں کہ ویسے ان کو بتا رہی ہوں, ہم دونوں کے ساتھ ہم دونوں اتنے قریبی رشتے دار ایک دوسرے کے کہ ہمارے ویسے بڑے کم ہیں, گنے چنے انگلیوں پہ آتا ہے, سب نے سب کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ جو آج کا بتا رہی ہوں, کچھ لوگ کے دماغ میں بھی چل رہا ہوگا یہ واؤچر دے رہے نا اس لیے کالز نہیں اٹھا رہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ ایکچولی مجھے تو اندازہ کل ہی ہو گیا تھا, کیونکہ ہماری کالز اتنی آتی ہے کہ ہمارے کنٹرول روم میں ہمارے ایسوسیٹ پروڈیوسر صاحب, ہمارے ڈائریکٹر صاحب سب پریشان ہو جاتے ہیں. کل مجھے اندازہ ہو گیا تھا, اور آج بھی مجھے بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں کنٹینیوسلی کہ لائنز نہیں مل رہی. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کل سے یہ ایشو ہے. انفیکٹ کل ہماری آفس میں ہمارے انٹرنیٹ کا بھی ایشو تھا, کیونکہ لیٹس فورگیٹ اباؤٹ اٹ. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں واٹس دا بگ ڈیل. آئی تھنک دوز پیپل آر دا موسٹ بہانے بنانے والے. نہیں بہانے نہیں, وٹ ڈو یو کال دیٹ, لوزرز. کہتے ہیں واٹس دا بگ ڈیل. اچھا یہ واٹس دا بگ ڈیل, ایم پی اے واٹس دا بگ ڈیل. وہ ہوا تھا نا کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, الوینا بات کر رہی ہوں. کیسی ہو الوینا؟ بڑی طاقت ہے. میں ٹھیک ہوں, اور ہماری کل لائٹ بھی نہیں تھی, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا پروگرام کر رہے ہیں یا نہیں. نہیں پروگرام کیوں نہیں کریں گے ہم یار, جنداز حالات کی وجہ سے نہیں آتے. اچھا چلو بتاؤ. ہاں وہی میں سے مجھے پتا نہیں تھا نا کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. تم بہانے بناتی ہو؟ جی تم بہانے بناتی ہو؟ جی یقیناً بناتی ہوں, کیوں نہیں. کیا بہانے بناتی ہو؟ ہاں میں اپنی فرینڈ سے, مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا. میری فرینڈز ہیں نا, جیسے اگر مجھے اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ کہیں نہیں جانا, مجھے اریٹیٹ ہوتا ہے ان کی عادتوں سے یا کسی بات سے, تو میں بہانہ کر دیتی ہوں, ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہوں. کیا بہانہ تمہارا موسٹ کامن ہے؟ چلو کال ڈراپ ہو گئی ہے. تمہیں پتا انگلینڈ کا بڑا کامن بہانہ کیا ہے؟ موبائل فون کا سب سے بڑا بہانہ. کیا؟ کہ مجھے سگنل نہیں آ رہے تھے, سگنل نہیں آتا ہے, میرا موبائل فون آف تھا. فور ایگزامپل میرا جب سے میں جو بہانہ بہت بناتی ہوں, اور سب سے زیادہ مایا کو اس سے مسئلہ ہے, وہ یہ کہ جی میرا فون چارج نہیں تھا. خیر وہ تو ریئل میں ہوتا ہی نہیں, ریئل میں نہیں ہوتا. لیکن کبھی مجھے کوئی کال اگنور کرنی ہوتی, مجھے پتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو بیکاز آئی ایم ویری بیڈ, یو نو. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ نفرت مجھے فون پہ بات کرنے سے, ایس ایم ایس ہو گئے. تو میں کہتی ہوں فون گاڑی میں تھا. اچھا میں یہ بتا دوں, عروج کی بات سے آپ کو بتا دوں, مجھے بھی فون پہ بات کرنا پسند نہیں ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ کہ میں اور عروج جو ہیں ہم دونوں ویژول اور کینیستھیٹک ہیں. یعنی ہمارا جو موڈ ہے کمیونیکیشن کا, وہ شخص اگر ہمارے سامنے بیٹھا ہو جس کو ہم دیکھ سکے تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں.
फोन पे आप ऑडिटरी, आप खाली आवाज के जरिए कनेक्टेड है. तो मैं और उरूज इस हवाले से हमारी वीक है ये, इसको एक मोडालिटी कहते हैं एनएलपी में, ये वीक है. मगर एसएमएस में क्या होता है कि चूंकि आप देख भी रहे हैं मैसेज को और आपकी उंगलियां चल रही है फोन पे, तो उंगलियां चलना कैनेस्थेटिक होता है. तो एसएमएस इज ओके एंड फेस टू फेस इज ओके. आई एम 5% ऑडिटरी. मुझे हैरत I am 25% kinesthetic and 70% I'm just visual. इसीलिए तो चीजें देख कर फैसला अब करोगे. मुझे कोई फोन पे बात जब करता है ना तो अजीब, एक तो मुझे उनकी आधी बात समझ में नहीं आती, और सेकेंडली मैं उस कन्वर्सेशन में, अब मुझे बताया इसमें क्या मोडालिटी का कोई काम होता है नहीं होता है. जो कन्वर्सेशन मुझसे फोन पे की जाती है उसके अंदर मैं ज्यादा बहाने बनाती हूँ, लाइक मुझे आई नीड टू रन ऑफ द कन्वर्सेशन और समथिंग लाइक दैट. लेकिन अगर एसएमएस पे हो या फिर फिजिकली हो तो आई एम मोर एक्टिव एंड प्रोएक्टिव टू डू दैट वर्क. वजह कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. कौन सा, आप कहाँ से? मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ. कहाँ से? सुल्तान, कराची. जी सुल्तान साहब कहिए. जी आपका शो बहुत फर्स्ट क्लास है. बहुत शुक्रिया. बताइए, बहाने पे आप बहाने बनाते हैं? मैं आज का वो तो हर इंसान ही बहाने बनाता है. आप कौन से नॉर्मल कॉमन बहाने बनाते हैं? ऑफिस में, घर में, कहाँ बनाते हैं? घर में भी बनाते हैं, ऑफिस में भी बनाते कौन हैं. से बताए ना जल्दी जल्दी. और घर में हम ये बहाने बनाते हैं कि किसी ने कोई चीज मंगवाई और हम नहीं लेके आ सकते तो हम बहाना कर देते हैं कि वो बंद था, ये ऐसा. वेरी गुड, बहुत अच्छे. ऑफिस में? और ऑफिस के अंदर जैसे ऐसा होता है कि देर अगर हो रही है ऑफिस की तो वो तो यूजली सभी बनाते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, ये था, वो था. चले जी, थैंक यू सो मच आपकी मैं कॉल एक का. बात कहना चाहता हूँ. जी जी जी. आप लोग का शो बहुत अच्छा है और बहुत लोग पसंद करते हैं, इनसे लोगों को नॉलेज आती है. मैं चाहता हूँ चलता रहे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बस एक थोड़ी सा था कि जैसे जो आजकल जैसे आज के शो में देख रहा हूँ कि जो बात चल रही है कि वाउचर है, ये गिफ्ट है, तो इससे मुझे ये लग रहा है कि जो टॉपिक है वो डाइवर्ट हो रहा है. ठीक है. अच्छा, तो अगर जैसे टॉपिक के ऊपर बात हो जाए तो ताकि जितने ज्यादा लोग उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. ठीक है. ठीक है. ये बस था. चले थैंक यू सो मच आपके कॉल का. हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. वाउचर से बात डाइवर्ट हो गई, अब पता नहीं हुई नहीं हुई. चले, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक से अलबत्ता जरूर बात डाइवर्ट होगी. हम जा रहे हैं छोटी बात, कहीं मत जाएगा. देखते रहिएगा डॉक्टर बोइज वाउचर. लव यू. वेलकम बैक नाजरीन. और नई नई करके भी इतने बुरे मतलब कॉल्स के हालात में, और फिर लाइट चली जाना वर्ल्ड कॉल की, तो उसके हालात में हम 3 निकाल लिए लोग. एक तो जी अलवीना, एक कॉल उन्होंने कॉल की, कॉल बार बार कट रही थी. सुमेरा नाम उनको, सुमेरा हनीफ उनका नाम, और तीसरा सुल्तान भाई. अब सुल्तान भाई वाउचर से कैसे डाइवर्ट होता है समझ नहीं आई कुछ मेरी. लेकिन एनीवेज जो हम वाउचर्स देते हैं वो इसलिए देते हैं कि जो लोग इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं और जो हमारी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जो एजुकेशन हम आपको दे सकते हैं वो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, इसीलिए हम दे रहे हैं. अगर हम आज बात कर रहे हैं बहाने की, तो रेकी का सबसे बेसिक जो आपका, अगर आप मतलब यू डोंट नो द क्रक्स, सो अगर आप बेसिक जो रेकी का रूल है कि अगर आप एक रेकी हीलर हैं और कोई आपसे रेकी मांगे तो आप उसको मना नहीं कर सकते. अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको देनी पड़ती है रेकी. सो दैट मीन्स यू आर गोइंग अहेड, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम दी हैबिट ऑफ डूइंग बहानास विद पीपल, कि अगर आपके पास कोई सलाहियत है तो आप यूज करते हुए कतराते हुए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, मैं ये हूं. तो रेकी के एक असूलों में से एक ये भी असूल है, राइट? बिल्कुल. सो एवरी टीचिंग दैट वी डू it supports whatever we say, and whatever we say supports whatever we teach. That's how we go. अच्छा जी, हमारे जो 3 वाउचर्स उनमें से पहले एक का नाम निकाले, फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि अब तो कोई कॉल नहीं आनी है. तो एक कोई नाम निकाल लें. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. किसी जिनका जरूरत है उनका नाम है. हाँ, I'll open it. I always open it. Why do you do? You know I love opening gifts. I love opening everything. इनके जितने गिफ्ट्स आते हैं ना, I swear you won't believe, सुल्तान साहब आपका निकला है. ऐसी कुदरत का You are the lucky one. Anyways, अगर आप आ सके तो आइएगा. अगर आपको लगता है कहीं डाइवर्ट होना है तो मर्जी है आपकी. लेकिन सुल्तान साहब आपको वाउचर निकला लेवल 1 के लिए, जो सैटरडे के दिन होगी, अप्रैल 6. आप हमारा जो नंबर है 034582211111 पे कॉल करके अपने वाउचर की कंफर्मेशन ले लीजिए. और उसके अलावा बहाने की बात है. बहाने में जिंदगी गुजर जाती है. जिंदगी कोई बहाना नहीं है. आप इस जिंदगी को या तो सिर्फ गुजारें बहाने कर करके,
बहाने करते रहे, हर कोई अपॉर्चुनिटी है तो आई एम रियली टायर्ड, आई कांट डू एक्सरसाइज, आई कैन नॉट डू दिस, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरे में तो सलाहियत ही नहीं है, मैं तो बहुत मोटी, मैं तो बहुत पतली, मैं तो बहुत खूबसूरत इस बस्ती में जाने के लिए, या मैं बहुत बदसूरत इस महल में जाने के लिए. ये सारे बहाने अगर करते रहे तो जिंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं करेंगे. आपके पास जो है वो सबसे यूनिक है, आपकी सारी एबिलिटी सबसे यूनिक है. सो वट एवर यू हैव, फर्स्ट चेरिश इट, accept it and then go ahead in your life for any challenge that you face, because challenge से भागने का एक बड़ा सिंपल सा बहाना है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको फेस करने की भी एक ही बहुत छोटी सी लाइन है, that yes I can do it. So you need to choose what line you have to say it in your mind and go ahead in your life. See you on Monday with again yet another program of dreams. तो अपने ड्रीम्स जल्दी 123boss@gmail.com पे लिखना शुरू कर दे, इज बिकॉज हम आपके ड्रीम्स का आंसर देंगे मंडे को. और तुमने एक बड़े बड़े बहाने की बात नहीं की. क्या? मेरे नसीब में तो है नहीं, मेरी तकदीर खराब है. हाँ. मैं ये काम कर पहले किसी ने किया ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता. एक और बहाना है कि अभी मैं गई थी एक शूट पे, तो सॉरी थोड़ा टाइम ले रहा, एक शूट पे गई थी तो वहां पे कुछ मुजरिम से जो वो तो मुलजिम थे उनसे मेरी बात हुई, तो कहते उस वक्त जो गुनाह कर रहे थे ना, हमारी गलती नहीं, शैतान आ गया था. हाय, तो वो भी एक बहाना शैतान है, वो भी बहाना था. सही बात है. नाजरीन, बाज दफा बहाने करने की आदत में हम बहुत कुछ खो बैठते हैं, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता. इंसान अगर बहाने की दुनिया से निकल आकर कुछ हकाइक को फेस कर ले और एक्शन करे, अमल करे, तो शायद जिंदगी में उसे कुछ फायदा मिलेगा और कुछ हासिल करेगा. ये कहानी एक नौजवान की 17-18 साल की उम्र थी उसकी, और उसे कैंसर डायग्नोज हुआ. वालिद का इंतकाल हो चुका था, वालदा के साथ रहता था, एक ही औलाद थी उसकी माँ बाप की. जब उनको पता चला, इलाज विलाज हुआ, 1-2 साल उसमें, उम्र भी उसकी बढ़ गई, 19 साल का हो गया. अब डॉक्टर ने कहा कि फाइनल इसके पास चंद दिन है, अब आपके बेटा नहीं बच सकेगा. तो बच्चे ने क्या किया कि उसने घर से बाहर जाना बंद कर दिया. ज़ाहिर डिप्रेशन में नौजवान आ गया. एक दिन उसकी मां ने कहा कि बेटा तुम घर में बैठे बैठे पूरा दिन बैठते हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, जाओ कुछ तो सामने स्टोर में चले जाओ. दिल तो नहीं चाह रहा था मां की बात रखने के लिए. वो निकला, देखा कि एक नई दुकान खुली है सीडीज की. वो चला गया ऐसी सीडीज की दुकान में. उस दुकान में एक सेल्स गर्ल थी जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इनोसेंट, मासूम और बड़ी क्यूट थी. वो उस लड़की के पास गया, और लेना तो उसको कुछ भी नहीं था, मगर वो लड़की से बात करने का बहाना चाहता था. उस बहाने के लिए उसने उससे कुछ 1-2 सीडीज के नाम बताए, उस लड़की ने लाके दिखाए उसको. अब जा सकता था दुकान छोड़कर, मगर उसको लड़की से बात करनी थी. तो उसने बातचीत में उससे फिर खरीदी एक सीडी, और लड़की ने उससे पूछा कि क्या मैं उसे रैप करके दे दूं, गिफ्ट रैप. अब उसको जरूरत नहीं थी, मगर रुकने का बहाना करने के लिए उसने लड़की से कहा गिफ्ट रैप कर दो. लड़की गई पीछे, काउंटर के पीछे गई स्टोर में, वहां से उसने गिफ्ट रैप करके लड़के को दे दिए, लेके आ गया. लाके उसने वो गिफ्ट रैप यानी लपटी हुई कागज के अंदर, खूबसूरत कागज में, अपने कबर्ड में रख दी. दूसरे दिन फिर शाम को चला गया, फिर बहाने से लड़की को उसको मिलना था, फिर गया, लड़की को हाय हेलो किया, फिर कोई सीडी खरीदी. उस लड़की ने पूछा मैं तुम्हें रैप कर दूं गिफ्ट रैपर में, उसने कहा कर दो. लड़की ने कर दिया, फिर ये लेके आ गया, फिर कबर्ड में रख दिया. किस्सा मुख्तसर, ये रोज जाने लगा, और उसके दिल में ख्वाहिश थी कि काश इस लड़की को मैं कहूं कि चलो मेरे साथ खाने पे चलो, चाय पे चलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो. मगर वो इजहार नहीं कर पाया, क्योंकि हर मर्तबा सिर्फ जाता था लड़की को देखने के लिए, और उस बहाने के लिए वो सीडीज खरीदता था. काफी दिन हो गए, जब वो नहीं आ रहा तो इसने फोन किया उसके घर पे. तो उसकी वालदा ने कहा कि बेटा तुम्हें पता नहीं, मेरे बेटे का तो इंतकाल हो गया. खैर लड़की बड़ी अफसोस हुआ उसको. अब मां ने क्या किया कि कबर्ड खोले लड़के के कि जो फालतू सामान है वो फेंक दूं, तो देखा कि कबर्ड में ढेरों सीडीज रखी थी, सारी की सारी पैक्ड. उसको अपना बेटा बड़ा याद आया. उसने एक सीडी निकाली, उसने कहा कि पैक्ड है, इस्तेमाल नहीं की, सुनी नहीं इसको. इसने पैकेट खोला जो सबसे आखिर में था, और उस पैकेट के अंदर से एक पर्ची निकली, एक चिट निकली. उस चिट पे लिखा था तुम बहुत क्यूट इंसान हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत शरीफ हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम मुझे कॉल करो, ये मेरा नंबर है, और हम कहीं चाय पीने चलेंगे, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं. और नीचे लिखा था सैरा.
وہ جو لڑکی جس کے لیے لڑکا جاتا تھا وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی اور اس نے وہ چٹ رکھی تھی کہ گھر جا کے جب یہ کھولے گا اور اس کو چٹ ملے گی تو شاید یہ مجھ سے دوستی کر لے. بہانے میں وہ بات کہہ ہی نہیں سکا. اگر وہ بہانے سے نہ جاتا اور صرف چلا جاتا ملنے کے لیے اور بہانے کو ہٹا کر اس لڑکی سے کہہ دیتا کہ میں اس لیے تمہارے پاس آتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو, تو شاید وہ چند لمحات جو زندگی میں باقی تھے اسے ان لمحات میں کسی کا پیار مل جاتا. ناظرین, ہو سکتا ہے موضوع ہم پھر سے لائیں, مگر کوشش کریں کہ اگر بہانے کرتے ہیں تو وہ بہانے کم کر دیں کہ جس بہانے کرنے کی وجہ سے آپ کی شخصیت کے اندر سستی, کاہلی, بزدلی آتی ہے. سچویشن زندگی میں فیس کرنی ہوگی. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ.